السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آج اس دینی و اصلاحی پروگرام میں جس موضوع پر مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ معزز سامعات، رمضان کی آمد ہے۔ ہر مومن کے دل میں اس کے تئیں خوشی اور مسرت ہے۔ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مومن آدمی سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں، بخششوں، اللہ رب العالمین کی رضا، عاجزی، خاکساری، جنت کی خوشخبری اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی وجہ سے جس میں بندے کے دل میں آخرت کی فکر اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا محترم، اتنا پاکیزہ اور اتنا عظیم مہینہ ہے۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں اور رمضان کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھریں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ آپ ذرا ذہن میں تصور کریں، جب آپ کے گھر کوئی اعلیٰ مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا تیاریاں کرتی ہیں؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم مہمان کے لیے بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر آنگن کو سجاتے ہیں، خود مہمان کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں، چاروں طرف گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کی زبان پر نغمے اور چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے انگنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ تو جب مہمان کے لیے اس قدر تیاری، تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری کس قدر پرزور ہونی چاہیے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح سے کریں۔ سب سے پہلی چیز، رمضان المبارک کی عظمت کا احساس اپنے دل میں بیٹھائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بے حد عظیم ہے۔ اس کی عظمت کا احساس اور عظمت و قدر کا لحاظ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں، تاکہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو سستی، غفلت، بے توجہی، ناشکری، ناقدری، احسان فراموشی اور روزوں اور قیام اللیل سے بے رغبتی جیسے برے عادات ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ عظمت و قدر والا مہینہ ہے۔ اس کی ایک رات کا نام ہی عظمت و قدر ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی کی رات کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، قدر والی رات
1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जमीन पर हर हुक्म को लेकर उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और ये कद्र वाली रात फज्र के तुलू होने तक सलामती वाली होती है। ऐसा नहीं है कि रमजानुल मुबारक की एक रात ही कद्र वाली है, बल्कि रमजानुल मुबारक का हर दिन और हर रात अजमत और कद्र वाला है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, रमजानुल मुबारक के इस्तेकबाल के लिए दूसरी चीज, रमजानुल मुबारक की नेमत का एहसास अपने दिल में पैदा करना है। रमजानुल मुबारक जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक मेहमान है, वहीं अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए एक अजीम नेमत भी है। आम तौर से जब इंसान को कोई नेमत हासिल होती है, कोई चीज इंसान को हासिल होती है, तो उसको उस नेमत का एहसास बहुत कम होता है। और जो चीज हासिल नहीं होती है, जो चीज उसके पास नहीं होती है, तो इंसान उसके लिए तड़पता है। देखने वाले शख्स के लिए देखने वाले शख्स को आंख की नेमत का एहसास कम होता है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल फिल्म देखने और बुराई की चीजें देखने में करता है। अगर देखने वाले शख्स को ये एहसास होगा कि आंख अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नेमत है, उसकी कद्र करनी चाहिए, तो वो अपनी आंख से बुराई को कभी भी नहीं देखेगा। देखने वाले शख्स की बनिस्बत अंधे के लिए आंख एक बहुत बड़ी नेमत है, और जिस शख्स का ईमान मजबूत होगा, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों की कद्र करेगा। ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का एहसास किया जाए, और एहसास का तकाजा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रमजानुल मुबारक जैसी अजीम नेमत पर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वइद तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम्हारा रब तुमको आगाह करता है कि अगर तुम उसकी नेमत पर शुक्र अदा करोगे तो कहता है लअज़ीदन्नकुम, मैं तुमको मजीद नेमतों से नवाजूंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुम नेमत की नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, यकीनन मेरा अज़ाब सख्त है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार, क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय नाशुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घर में उतार दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, नेमतों में से एक नेमत रमजान जैसे अजीम महीने का नसीब होना भी एक नेमत है, और इसी नेमत के जरिया सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमत भी हासिल होती है। तो इन नेमतों का एहसास क्यों ना किया जाए कि इन नेमतों के जरिया ही हमें हर किस्म की नेकी करने की तौफीक मिलती है। नमाज, रोजा, सदकात व खैरात, मगफिरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू, बरकत, रहमत, ये तमाम चीजें हमें इन नेमतों के जरिए ही मिलती हैं। ये तमाम चीजें उन नेमतों की ही देन है। तीसरी चीज, इनाबत इल्लाह। जब हमने रमजान के मेहमान होने की अजमत को जान लिया, जब हमने रमजान जैसी अजीम नेमत का एहसास अपने दिल में पैदा कर लिया, तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दुनिया से रुख मोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रुजू करना, अल्लाह की तरफ लौटना सिर्फ रमजान में नहीं है, बल्कि मोमिन की जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक, मोमिन बंदे की जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्जी के मुताबिक गुजरनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर रहकर रोजे के नाम पर भूख और प्यास बर्दाश्त कर लें। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, उससे ताल्लुक जोड़ें और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करें
तभी जाकर हमारी नेकियां भी कबूल होंगी। मेरी प्यारी माओ और बहनों, इनाबत इल्लाह यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटना, इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान लाएं, अल्लाह ताला पर ईमान को मजबूत करें, इबादत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करें, तमाम कामों का हाकिम सिर्फ अल्लाह को जानें, खुद को अल्लाह का फकीर समझें और बीमारी और मुसीबत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें। फकीर और मुहताज को हकारत की नजर से ना देखें, फकीर और मिस्कीन की मदद करें। बहुत से लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, लंबा लंबा क़ियामुल लैल भी करते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क भी करते हैं, औरों को मुश्किल कुशा समझते हैं, बीमारी और मुसीबत में मुर्दों से मदद तलब करते हैं, तो उनका रोजा कैसे कबूल होगा? क्योंकि उनका अकीदा ऐसा है कि उनके अकीदे की वजह से उनका रमजान और तमाम नेकियां ज़ाय और बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। हमने आपकी तरफ और आपसे पहले नबियों की तरफ वही की कि अगर आपने शिर्क किया तो आपके तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे और आप खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। लिहाजा इस बात को अच्छी तरह जहन में बैठा लें कि शिर्क की वजह से तमाम नेक अमाल ज़ाय और बर्बाद हो जाते हैं। चौथी चीज, बुराई से जितनाब करें, बुराई से बचें। रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए सबसे अहम पहलू ये है कि हमने पहले जो गुनाह कर लिए हैं उससे सच्ची अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा करें और फिर गुनाह ना करने का अज़्म मुसम्मम कर लें। देखा ये जाता है कि लोग एक तरफ नेकी करते हैं और एक तरफ बुराई करते हैं, जिससे अमाल का ज़ख़ीरा नहीं बन पाता है, बल्कि बुराई के समंदर में नेकियां भी डूब जाती हैं। वैसे भी हमारी नेकियां कम है, तो फिर नेकी करने का क्या फायदा? अगर हम नेकी को बचाना चाहते हैं और रमजानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों, बख्शिशों और नेकियों को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि हम बुराइयों से इज्तिनाब करें। सबसे पहली बात ये है कि हम बुराइयों से बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, कुल अनफिकू तौअन व करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन। ए नबी, आप कह दीजिए कि तुम खुशी खुशी या बगैर खुशी के खर्च करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे कबूल नहीं करेगा, यकीनन तुम फासिक हो। इस आयत से ये पता चलता है कि फिस्को फजूर और नापसंदीदगी की हालत में खर्च किया हुआ माल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं होगा। हदीस में सहाबा बयान करते हैं कि हम लोग बुरैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ गज़वे में बारिश वाले दिन थे, तो उन्होंने कहा कि तुम अस्र की नमाज जल्दी पढ़ो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने अस्र की नमाज छोड़ी तो उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामियात, आदमी इबादत करता है और साथ ही साथ गुनाह भी करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी इबादतें कबूल नहीं होंगी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, और जो नमाज बेहयाई और बुराई से न रोके, जो रोजा बेहयाई और बुराई से न रोके, तो ऐसी नमाज, ऐसे रोजा और ऐसी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल नहीं होगी। मेरी प्यारी माओ और बहनों, पांचवी चीज, नेकी के कामों की तरफ पहल करें। मेरी प्यारी माओ और बहनों, रमजानुल मुबारक का महीना भलाई कमाने का महीना है, और इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को मुख्तलिफ तरीकों से भलाइयों से नवाजता है। लिहाजा हम इस महीने में नेकियों और भलाइयों को हासिल करने के लिए अच्छी तरह से कमर बस्ता हो जाएं और रमजानुल मुबारक की रहमतों बरकतों को समेटने के लिए एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल तैयार करें। समझकर कुरान करीम की तिलावत करें, कम अज कम एक खत्म जरूर करें। 5 वक्ता नमाजों के साथ साथ नफली नमाजों का भी एहतमाम करें, दुआ व अज़कार करें, अफ़्व दरगुज़र करें, क़यामुल लैल का खास एहतमाम करें
اور ان تمام چیزوں کو اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کریں اور اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق اس ماہ مقدس رمضان المبارک کو گزاریں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، رمضان کے مہینے میں ہر چیز کا اجر، ہر چیز کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں ثواب کا کام کرنے کا ثواب بھی مزید زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں معمولی نیکی کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے آپ ہر نماز کے لیے مسواک کریں اور نمازوں کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، قیام اللیل تراویح کے لیے آگے رہیں، نیک اعمال کرنے میں محنت و مشقت کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، چھٹی اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ رمضان المبارک کے اندر آپ اچھائی اور نیکی کے راستے کو اختیار کریں اور اپنے اندر تقوی کے اسباب کو پیدا کریں، خود کو ایک متقی انسان بنائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اچھائی، یہ تبدیلی صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہی خاص ہو، بلکہ اپنے اندر یہ اچھائی اور بھلائی کی چیز ہمیشہ اور سال بھر کے لیے یہ تبدیلی لائے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے نمازی ہوتے ہیں، رمضان کے ختم ہوتے ہی یا پھر عید کا چاند نظر آتے ہی فوراً نماز سے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ رمضان میں جب اپنے آپ کو تبدیل کریں تو سال بھر کے لیے بلکہ پوری زندگی کے لیے تبدیل کر دیں، اور اسی تبدیلی کی وجہ سے اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی نیکیوں کو بھی قبول کرے گا اور آپ کی اخروی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ معزز سامعات، رمضان کے استقبال کے لیے کوئی خاص دعا، کوئی خاص عبادت یا روزہ یا پھر کوئی خاص حدیث وغیرہ وارد نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال میں 2 دن پہلے روزہ رکھنا منع کیا ہے، لہٰذا ان بدعتوں کے ارتکاب سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کل 15 شعبان ہے، جس میں اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن روح گھروں کو آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کو دھلتے ہیں، سجاتے ہیں، اچھے پکوان بناتے ہیں اور حلوے وغیرہ بناتے ہیں۔ مرد و عورت اکٹھا ہو کر قبرستان جاتے ہیں اور اپنے گھر کے احوال کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سب بدعت ہے، قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان چیزوں کو کیا ہے اور نہ ہی سلف صالحین میں سے کسی سے ثابت ہے۔ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں۔ بعد کے لوگوں نے، سلف صالحین کے بعد کے لوگوں نے اپنے آپ سے ان تمام چیزوں کو ایجاد کر لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، تو ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا الہ العالمین، تو ہمیں رمضان المبارک کی رحمت و برکتوں کو اکٹھا کرنے اور رمضان المبارک کی رحمتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تو ہمارے روزوں اور ہماری تمام نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ رب العالمین